لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وقذفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يعبدون الرحمن بدون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من ذل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار
فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا للآخرين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يحضرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تقولون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسيبصرون فأنا ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا اليوم لا يرجعون ومن نعمره نكسه بالحق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو نصيب مبين وضرب لنا مثلا ونشرك قال ما يحيي العظام وهي
الظالمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعله من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, 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 ya Latif. Allah latif biman yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ربنا تبارك وتعالى بكل سبحانك وتعالى رسول الله أجمعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأقوال والأفكار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل واصل ثواب وقرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وبحمده وما سلنا ولا نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجابة شهادية من نواسل ورحمة بفضلك نازلة وبركة سبيل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة يا رب كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية من الجسد وجنة العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة ومن يوم وصحة وسلامة والرزق والجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamar bi kulli sulul Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah al-mubarak biniyatil Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Ila walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan walid kita fil ahmad hashim min al-wahi Syekh Jalaluddin Asyuti Syekh Jalaluddin Al-Mahdi mengenai syawmir rahmah al-maghfirah sinumul jannah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Kali ingat surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ya, cuman ininya. Hah? Kemarin 4 nambah. Sekarang 4. Sekarang 47. 47. Sekarang 47. Ya Bani Israil Qur'an Muhammad ya Allah dan alaikum itu ya. Itu benar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil, wahai keturunan Bani Israil. Bapak yang saya hormati, Bani Israil itu asal muasalnya itu aman-aman aja. Jadi ketika di zaman Nabi Yakub itu aman, Nabi Yusuf aman mereka. Cuman memang berulahnya mereka itu dalam sejarahnya itu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya mungkin begini jamaah, kenapa kok Bani Israil itu mulai berulah di zamannya Nabi Musa? Itu maksudnya zaman Nabi Musa itu termasuk Nabi Musa kecil zaman Nabi Musa masih bayi, bahkan Nabi Musa belum ada. Tapi ketika masa-masa Fir'aun itu, karena jamaah waktu di masa Fir'aun itu di sana itu ilmu kanuragan sedang berkembang. Nah, ketika bicara tentang kanuragan, itu kan biasanya selalu dikait-kaitkan dengan keturunan. Lu belum tahu nih, gua keturunannya dari Raja Banten gitu. Jadi yang tadinya nggak apa tuh jadi mulai tuh bapak-bapak. Raja Pola. Jadi karena menghubung-hubungkan ilmu kanuragan dengan keturunan. Dan itu sesuatu yang wajar aja. Makanya lihat ada orang kita kalau ngomong sama dukun nggak akan pernah jauh dari keturunan. Dah coba dah, nggak akan pernah jauh. Saya masih keturunan Ano, keturunan ini, keturunan gitu. Nah, tahunya dari mana jamaah? Tahunya ketika Nabi Musa pada saat beliau menjadi nabi, beliau itu kan ditantang sama tukang sihirnya Fir'aun. Nantangnya nantang apa? Kan nantang tongkat dijadiin ular. Emang ilmu kanuragan semuanya. Jadi jamaah, itulah yang kemudian terus berlanjut sampai hari ini, sampai hari ini.
Jadi mereka itu mulai sombong itu ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi bahwa mereka itu punya kelebihan, itu Allah ngakui. Tambah sombong lagi dia. Karena pengakuan itu bukan dari mulutnya, dari Allah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian terhadap nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Bisyukri alaiha, dengan bersyukur terhadap nikmat tersebut, bitaati, dengan taat kepada aku. Jadi jamaah, kalau yang pertama nikmat yang pertama ini jamaah adalah nikmat yang berupa mereka diberikan otak yang bagus jamaah. Lah kan emang diakui atau tidak bapak-bapak, dunia ini dikuasai Yahudi Pak. Itu kalau di dalam media massa itu CNN, Times, apa itu? Times itu koran Times itu ya. Iya, namanya iya. Itu punya dia itu. Google, Facebook, Iya. Iya, emang punya mereka itu. Jadi mereka itu dikit, tapi emang otaknya lancar ya. Otaknya lancar. Pokoknya bos-bos semuanya punya dia, termasuk bos senjata yang punya dia. Jadi kan cerita Israel ini nggak akan pernah ada selesainya, karena kan kalau selesainya ntar bos senjata rugi bapak-bapak. Kita gua tinggal kira-kira udah habis nih produknya, baru udah gencatan senjata. Kita kan bikin lagi, yang baru lagi modelnya, baru suruh perang lagi. Karena kan memang butuh uang, dan kita harus akui kok kayak COVID aja, hilang gitu aja kan, hilang gitu aja kan, tak berbekas aja deh kita. Nggak tahu ceritanya, katanya asal dari Cina, mana aja tuh Cina, dari lupa aja tuh coba. dibilang ada aja nggak ada. Jadi bilang ya artinya kalaupun memang ada, tidak ketika kan baru oh iya ya hilang gitu aja itu kopi itu. Cewanya. Jadi mulai berbangga hatinya orang Bani Israel, dan dia mulai menunjukkan keakuannya itu di zaman Nabi Musa. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu, wa inni faddaltukum, dan aku lebihkan kalian, ai abaakum, kami lebihkan bapak moyang kalian. Diakui juga jamaah, diakui juga. Leluhurnya itu diakui. Coba kalau di kitabnya aja, di Al-Quran aja diakui. Alal alamin, terhadap alam ini diakui, alami zamanihim, tapi alam di zaman mereka. Bukan udah ini, belum udah ya? Wataku, oleh karena itu tetap wataku, takutlah kalian, khaufu yauman, jangan ngandel dari kebanggaan orang tuanya, jangan. Karena wataku yauman, takutlah kalian pada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, tidak akan mampu berbagi seseorang dari orang lain. Kapan itu? Wa yaumal qiyamah, itu hari kiamat. Nggak bisa berbagi tuh. Kayak ini saya bagi nih antar di hari kiamat karena situ tetangga saya nih pahala saya. Nggak bisa. Nggak bisa pada hari kiamat. Tetap jangan bangga sama keturunan, jangan, nggak bisa. Waktu hari kiamat nanti nggak bisa itu keturunan itu dibangga-banggain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan takut pula pada hari yang tidak akan diterima bitawaya, boleh yuk balu, boleh tuk balu. Wala yuqbalu minha, di hari kiamat itu syafa'atun, pertolongan nggak ada, alaysa laha syafa'atun fatuqbilah, gitu. Nggak ada pada hari kiamat itu syafaat, pertolongan, gitu.
fataqabbala, maka engkau akan menerima. Enggak ada, udah nggak bisa hari kiamat itu. Sampai digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, anak juga emaknya lari kemana, bapaknya lari kemana, wa sahibatihi wa bani, kemudian ibu sama anaknya nggak jelas pada lari masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, mereka pada hari itu sedang bingung dengan kekayaan, dengan dirinya mereka sendiri, bingung. Tapi kan ngomong kayak begini jamaah, kalau imannya nggak kuat kan susah Pak. Karena memang ini kan cerita yang akan nanti nih, nunggu mati dulu gitu kan. Dan itu juga kan masih lama lagi nunggunya. Kan kiamat belum tentu 20 tahun lagi, belum tentu 30 tahun lagi, belum tentu 1000 tahun lagi juga Pak. Dan belum tentu juga lusa. Bisa jadi besok, bisa juga. Artinya emang gak ada yang tahu. Sebetulnya bapak-bapak, cerita tentang Bani Israel ini buat pelajaran bapak-bapak bagaimana dalam agama itu ketika dimunculkan keturunan, maka nanti pasti agama itu nggak normal, udah nggak normal. Jadi kemuliaan itu dilihatnya dari keturunan, itu bahaya bapak-bapak. Nggak bisa. Agama itu harus normal. Jadi yang mulia dalam agama itu apa? Yang takwa lah. Masa di agama ada pecah-pecahan ada kasta-kasta, bukan agama kalau begitu. Wala yukhadu minha adlun, dan tidak bisa yukhadu diminta darinya adlun, fidaun, itu sesuatu nggak bisa. Walau min sorun, dan kalian bisa minta tolong, kita udah. Yamna'una min adzabillah, tidak ada yang bisa menolong dari azab Allah. Ini besarnya seperti ini. Ini penjelasan besarnya tentang Bani Israel. Di sebelumnya itu ada enggak? Di sebelumnya kan Bani Israel itu ayat-ayat sebelumnya cuma ngotak-ngatik ayat-ayat Taurat aja. Nah ini ntar baru mulai kita setelah itu dikasih gambarin Bani Israel itu orang yang dikasih nikmat sama Allah dan Allah mengakui, tapi mereka sombong. Nah nanti setelah ini nanti akan dibahas nih, apa sih bentuk kesombongan Bani Israel, kita lihat. Wa idna jainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, ai abaakum, bapak moyang kalian. Pertanyaannya jamaah, ini kan ayat Al-Quran ini turunnya di zaman Nabi siapa? Ayat Al-Qurannya dari Muhammad. Berarti kisah-kisah ini dikisahkan oleh Allah di zaman Nabi siapa? Musa. Di zaman Nabi Muhammad. Mohon maaf, di zaman Nabi Muhammad. Nah, menceritakan tentang Nabi Musa dan termasuk orang-orang Bani Israel. Jadi ini jamaah diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan berikutnya, Nabi Muhammad ketemu nggak sama orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad? Ketemu. Justru Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan orang Bani Israel di masa itu jamaah, Nabi Muhammad harus tidak mendapatkan masukan dari Allah, nih Bani Israel itu begini, di zaman Nabi Musa begini, gitu. Karena Bani Israel itu Pak, belum lama itu saya sampai sama Pak Prof Daud Rashid itu jemaah, itu orang Salafi bener itu, cuma ternyata dia banyak banget gitu. Saya bilang, coba Prof perhatikan orang yang masuk Islam dari kalangan Bani Israel berapa orang?
Walaupun saya tidak tahu sejarah detailnya, tapi seingat saya yang saya tahu aja cuma 2. Siapa? Atha bin Yasar. Itu yang kemudian di dalam rawi itu an Atha bin Yasar an Ka'bil Akhbar qala 'allamani abi Taurata illa sifan wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Yang kedua, orang Bani Israel yang masuk Islam itu adalah Abdullah bin Salam. Itu pun juga dalam sejarahnya jamaah orang pada nggak percaya. Orang nggak percaya dia. Iya. Tapi kalau menurut beliau enggak sih, katanya ada sampai 5 lah gitu. Ya artinya kan nggak banyak kan, nggak oke 5. Gitu. 5 aja kita nggak bisa nyebutin, yang 3-nya lagi siapa? Yang 2 kita masih bisa sebutin. Itu pun si Abdullah bin Salam itu orang Bani Israel ketika dikasih tahu, orang-orang Yahudi ketika dikasih tahu dia masuk Islam nggak percaya. Aku nggak percaya kalau dia masuk Islam sebelum anjingnya masuk Islam. Gitu. Kalau yang udah masuk Islam baru saya percaya. Tapi begitu. Sadarnya. Aduh bahasanya itu Karena nggak mungkin jamaah, tidak mungkin kalau sudah kalau doktrin kepercayaan itu masih bisa diotak-atik. Ini awalnya dia Hindu, dia bisa diotak-atik tuh Buddha, di Islam bisa, masih bisa aja. Tapi kalau udah keturunan udah susah, udah nggak bisa, nggak bakalan bisa, susah. Kalau keturunan, coba aja. Orang namanya Raden, bilangin Raden yang nggak bakalan mau. Walaupun kita ngomong macam-macam juga, lu Raden, lu rumah kontrakan Raden segala, nggak bakalan mau. Nggak bakalan mau Pak. mau bilangin. Iya, karena itu udah menurut dia itu apa ya? Dia mungkin status kali. Kebanggaan ya. Apa ya? Turunan Irak. Iya dong. Wih, belum rapi. Belum tentu loh, belum tentu kaya. Belum menak, belum tentu kan. Murahnya lah, murahnya jatuh. Dia masa pede aja gitu loh. Iya dengan Radennya itu. Cuma Nadine tuh ngomong ngadu. Dia ada Radennya. Aja. Senang belajar. Senang aja. Oh dari rumah kan. Saudara sama saudara ini diakui. Wow. Karena ini urusan, nggak tahu kalau udah urusan keturunan tuh Pak, itu semuanya bukan di Indonesia. Banyak kan di daerah tapi yang masing-masing ambil kan. Kalau di kota bergantung apa ya, status jadinya. Iya. Kalau di daerah mau bangsa atau R ya agak pengaruh. Ada pengaruh. Iya, kalau di daerah ya di kampung. Dengar aja di Kalau di sini dari OB, tapi ada R di sana di kampung pengaruh. Oh gitu ya. Kalau di Jakarta, ujungnya mata jadi pengaruhnya. Oh. Biasanya gitu. itu gelar raja ini di Solo aja dijual negeri kan. Iya. Oh kalau di itu sih biasa itu dijual belikan. Kalau gelar itu, Pak jangan gelar raja. Itu si Habibie aja tuh jamaah, B.J. Habibie. Itu dapat gelar Habib Pak. Bisa Itu kayak Saifuddin Amsyar yang cerita sama saya itu. Itu. Nggak tahu namanya dari mana. Ya entar pokoknya disambung-sambungin aja. Jadi gampang disambung-sambungin aja. Saya ingat waktu itu beliau ngomong itu, masa kayak gitu. Hanya karena dikasih uang berapa gitu. Tahu-tahu dia bilang beliau ini masih keturunan Nabi ini, masih saudara kita ini. So, Ahmad Akbar ya. Ahmad Akbar coba sekarang urusan apa coba itu? Berarti kan si Malik siapa itu? Amelia Malik itu. Iya, adanya. Ahmad Akbar. Dia ngomong, saya ada kerannya, cuma saya nggak pakai kerannya. Ngomong sendirian tuh di Memang ada tuh. ada turunnya. Nah tapi kemarin beliau malah pakein, malah sengaja dipakein, malah sengaja. Pak. Sihab dia.
Warnanya siapa? Enggak, malah dipakein sekarang malah. Gara-gara rame jadi Agak rame iya jadi ikut udah. Dulu pun nggak bikin dia. Lah karena kan lumayan kan orang Ahmad Dhani aja ceritanya itu ketemu sama Ahmad Albar. Bib mau mana Bib? Gitu. Gitu udah. Iya. Kalau habis ya. Yo, padahal dia pesantren 2 kali apa? Gitu. Ya pesantren sini, pesantren Cipinang. Pesantren Jawa. Pesantrennya beda banyak. Pesantren Jakarta Timur. Iya. Nah, maksudnya memang karena memang itu jamaatnya lumayan bisa dijual. Nggak kali ini ntar gini Pak, ini cerita ini yang kemudian kita bisa ambil natijah kesimpulan oh begini ya. Gitu. Karena dengan sendirinya ketika mereka mengagungkan keturunan maka kita dianggap bawah kita, dia pede pasti. Ya. Tambah lagi kita juga ikut-ikutan, ya udah pas itu udah pas. Orang keiman. Tanpa ilmuwan gitu. Itu udah pas udah. Dan itu pula yang pokoknya saya ulang-ulang lagi itu pula yang kelihatannya. Makanya cerita tentang semacam coronya itu jamaah itu betul-betul harus diteliti benar. Oh ini karena betul-betul hancurnya itu umat Islam di Indonesia itu ketika coronya itu masuk. Dia betul-betul mempelajari benar itu. Betul-betul mempelajari benar itu psikologi, sosiologis orang Islam di Indonesia benar-benar itu. Gitu ya. Ceritanya tuh gimana dia harus iniin, oke diginiin, terus diorganin apa gitu. Yang nggak kena itu ya orang-orang Jogja, orang-orang Sumatera tuh nggak kena ya. Ya Allah, nggak, tapi kita kembali kemari lah gitu. Jadi ini cerita ini, kisah ini ada di dalam Al-Quran, diturunin kepada Nabi Muhammad. Tapi kisahnya ini, jadi sudah ada di zaman Nabi Musa, sehingga Nabi Muhammad sekarang ketemu sama orang yang kayak gini nih, udah tahu, nih udah gitu. Tapi pertanyaannya kalau misalnya di Al-Quran itu dijelaskan tentang kesombongan, tentang latar belakang, pertanyaannya apakah ada di dalam Quran itu penjelasan kenapa Yahudi itu diberikan kecerdasan? Ada nggak penjelasan? Kenapa Allah itu? Mungkin kalau tafsir lain kali ada gitu. Artinya secara gen itu ke apa gitu kan gitu. Iya, kenapa dia harus cerdas gitu? Kenapa harus diberikan kecerdasan, hikmah? Apa sih yang menjadi latar belakangnya? Mungkin gini Pak, mungkin karena keturunan Nabi itu, karena Nabi itu punya sifat fatona itu sifatnya sidik, bener omongan, amanah bener perbuatan, tablik nyampein, ke berikutnya fatona. Iya. Iya. Dan otomatis jamaah ya ketika cerdas ya terus cerdas. Saya juga mungkin nikahnya sama orang pun mungkin. Enggak, orang-orang oh dia mereka nikah mereka biasa. Kalau orang yang sudah ngomong tentang keturunan dia nikahnya harus sesama mereka. Raden bahkan begitu Raden. Iya. Raden nikah sama itu. Oh, Yahudi sama Yahudi, Habib sama Habib. Kalau R biasanya nyambutnya R. Iya. Ada sih belok-belok banyak. Dia kalaupun belok, yang penting perempuannya yang belok. Ya kan, lakinya R. Itu hampir semuanya sama, polanya sama begitu. Yahudi, bapaknya nih orang Yahudi, boleh kawin di luar Yahudi, tapi perempuan. Supaya ntar punya keturunan, baik itu laki maupun perempuan, jadi keturunan Yahudi. Sama, Raden juga kan begitu Raden. Ya kan? Yang lakinya silahkan, kalau laki yang perempuan nggak bisa. Sama, yang Habib juga begitu. Yang Habib itu juga, dia boleh kawin sama non Arab boleh, yang penting perempuannya. Tapi kalau yang lakinya nggak boleh.
Gitu. Supaya nanti kalaupun dia kawin sama perempuan yang non Arab Yaman, itu ntar dia punya anak mau perempuan kan Syarifah atau Syarif. Itu sama, polanya sama. Allah. Mungkin karena itu Pak, karena Nabi itu kan fatonah dan Allah kasih kefatonahannya itu. Nah, maka Nabi Muhammad dikasih tahu, wadzkuru, dan ingatlah oleh kalian idnajainakum, ketika kami selamatkan kalian ayabaakum, keturunan-keturunan kalian, wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Nah, khitabu bihi, penjelasan ini khitabnya itu apa ya? Yang dijelasinnya itu siapa? Bima ba'dahu, sesudah kejadian itu siapa? Lil mawjudina fi zamani nabiyina, orang yang ada di zaman Nabi kita. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, tapi yang dijelaskannya itu adalah umat Nabi Muhammad, supaya ini pernah kejadian Bani Israel kayak gini. Idnajainakum. Dan bapak-bapak, Nabi Musa itu masih keturunan Bani Israel. Ya. Nabi Musa itu masih keturunan Bani Israel. Terus Bani Israel yang mimpin orang Bani Israel lagi aja, tetapnya dikerjain. Jadi yang diselamatkan dari kejaran Nabi Musa itu orang Bani Israel bukan? Orang Bani Israel bukan? Yang bareng sama Nabi Musa ngelewatin lautan, orang Bani Israel bukan? Bani Israel. Nah itu idnajainakum, ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari pasukannya Fir'aun, yasumunakum yudikunakum su'al adab, yang mereka sangat ingin menyiksa kalian dengan azab yang sangat pedih. Asyad wal jumlah, yudabbihuna abna'akum, yang mereka dulu itu menyembelih anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan perempuan-perempuan di antara kalian gitu. Iya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim, yang demikian itu adalah ibtilaun, itu adalah cobaan dari Tuhan engkau yang paling tinggi. Udah, ini cerita yang pertama ketika Nabi Musa itu mampu untuk menyelamatkan keturunan Bani Israel. Belum ini nih ya, dari ininya Fir'aun, dari pembunuhan Fir'aun. Berikutnya wadhkuru, dan ingat lagi nih, idh faraqna bikumul bahra, ketika kami belah lautan, fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian, minal qoroki, dari tenggelam, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan orang-orang Fir'aun. Wa antum tanzurun, ketika itu kamu melihat kan, menyaksikan, melihat ya, karena memang yang diselamatin itu orang Bani Israel, mereka pada ngelihat itu, nyaksiin. Ilan tibaqil bahri 'alaiha, dari ombak lautan. Melihat ya, oke, diinventarisir nih gaya-gayanya orang Bani Israel. Ketika mereka aturan pada terbunuh, jadi nggak terbunuh. Untuk kenapa Nabi Musa nggak terbunuh? Kalau kata Nabi Musa terbunuh, hilang habis itu Bani Israel itu.
Di lautan. Terus apa lagi? Kita lihat lagi. Udah kan? Udah kan di lautan kan sudah selesai tuh. Mereka tinggal di Babilonia gitu. 1 tahun menjelaskan bukan di Babilonia tapi kematian. Padahal kalau dalam sejarah itu kematian itu Nabi Musa memang pernah kematian, ketemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak, maka Nabi Musa disuruh nikah sama anaknya Nabi Syuaib gitu. Nah terus 10 tahun balik lagi ke situ. Kenapa kan Nabi Musa sampai lari kematian waktu itu? Karena Nabi Musa itu misahin orang yang berantem, namanya Samiri sama Fatan waktu itu. Emang Nabi Musa itu jamaah dalam sejarahnya. Kenapa kok Nabi Musa sampai disenengin sama anaknya Nabi Syuaib? Karena waktu itu anaknya Nabi Syuaib pengen ngambil air kan harus ngantri. Nah, sama Nabi Musa, sini. Set, tadi udah badannya keter, udah yuk, gitu. Udah itu ya, di mana rumah sana? Ditentengin udah terus gitu. Bisa, modusnya. Tapi nggak, emang Nabi Musa itu jago bulat. Nabi Musa itu emang hebat. Lah orang cerita Samiri itu dipisahin, salah mukul akhirnya mati itu Samiri itu si Fathan kalah. Dia kan terus. Nah cuman masa jahatnya si Samiri ini, bapak-bapak, itu ketika itu nggak ngebelain Nabi Musa. Kalau ditolongin, iya. Itu bangsanya gini, lu bisa nggak sih gue bilangin jangan berantem gitu kali ya, gitu. Udah jangan berantem, mati. Iya, Samiri itu emang buat kaumnya dia. Mau tahu. Berarti si Fir'aun itu betul dan Fir'aun bukan Israel. Bukan. Kalau Fir'aun itu kan begini. Kalau dalam kajian filsafat itu jamaah Fir'aun itu memang dia harus punya doktrin supaya mereka para pengikutnya itu tunduk sama dia, harus. Karena kan Fir'aun kan pengen jadi penguasa dan pengen punya pengaruh besar. Jadi caranya bagaimana? Fir'aun harus punya pengaruh besar. Caranya dia harus ngomong bahwa saya ini Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Jangan macam-macam. Dan memang itu salah satu doktrin bagi orang-orang yang pengen punya pengaruh besar. Lihat aja dukun-dukun itu tetap kayak gitu. Makanya cerita-cerita ini Bapak boleh perhatiin aja cerita-cerita ini kan orang-orang pintar, ini bukan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum saya kagak berani. Gitu. Ceramahnya Kiai sama ceramahnya Habib bedanya jauh. Kalau Habib pasti dia akan ngomongnya begini. Bapak-bapak yang saya hormati, dulu Habib Anu bin ini di Yaman, gitu ceritanya masih itu mu. Ceritanya cerita sejarahnya keturunan dia aja. Coba aja perhatiin. Jarang kajian. Iya. Ada sih sama juga. Udah terus ya ceritanya gitu. Dia cuma baca ya Arhamar Rahim Irhamna 80 kali dalam sehari. Masya Allah. Dia ketemu lagi dengan Habib Anu, langsung tuh Habib tunduk gitu. Ceritanya masih begitu. Tapi kalau Kiai nggak gitu ceritanya, lain lagi dia nggak bakalan gitu kayak gitu. Dia ngomongnya kocak apa segala gitu. Atau kalaupun nggak bisa ini dia ada aja dibahas. Gitu. Beda, karena dia nggak ada kepentingan untuk mendoktrin umat. Nggak ada kepentingan untuk mendoktrin umat. Gitu. Nggak ada. Apa yang misalkan dia harus doktrin? Nggak ada. Saya pernah Pak, ini cerita serius nih, dan itu kejadian tahun 2004 itu adalah haji saya yang pertama. Jadi ceritanya itu waktu itu Isra Mi'raj di Al-Ma'mur Klender saya ceritanya kan ngomongin kepala sekretariat tuh ngatur tuh semuanya, termasuk manggil tuh Habib. Nah, Habib itu terkenal, zaman itu terkenal banget. 2004 coba dilarang
Dilala waktu itu malamnya itu Pak, malamnya itu saya mimpi ketemu sama tuh Habib. Nah paginya ngomong sama mama saya, kenapa yang mimpi sama Habib Anit? Apaan baik kali. Dah, belum kelar ngomong, telepon bunyi ke rumah dah, gitu. Dah, intinya gitu. Udah, nah, intinya saya disuruh berangkat haji. Punya duit berapa? Ada si duit gitu, sekian ya udah berangkat. Ya ntar kurang gampang, ntar saya bantuin. Jadi banyakkan kurangnya sama yang ada. Emang ceritanya berarti sambil enggak? Ini langsung daftar aja. Nah udah waktu itu masih daftar sekarang, ini sekarang Tahun 2004 itu terakhir kan? 2004 terakhir. Saya masih sering makmur gitu. Iya. Terakhir udah itu. Berikutnya beda setahun, beda 2 tahun. Mas saya aja daftar 2004 atau 2005, berangkatnya 2026. 2006. 3 tahun belum. Enggak terus, lama-lama terus tambah. Nah saya bawa rombongan pertama itu tahun 2012 itu daftaran 2009 berangkatnya 2012. Lama-lama udah makin gila, wah udah. Daftar 2010 11 sih. Daftar 2020. 2020. 2019. 7 tahun. Iya, kalau yang 2011 daftar berangkatnya 2019. Iya, gitu. betul. Benar. Jadi lonjakan itu bukan berdasarkan tahun, pokoknya tahun itu kan enggak. Itu bapak-bapak ya Allah, yang namanya kita masih jadi mahasiswa. Wah, tadi udah lulus deh, saya masih mahasiswa ya, baru masuk S2. Udah datang ke Habib itu ke rumahnya. Aku masih bujangan. Nanti besok datang lagi kemari ya. Nanti kawin sama anak-anak. Gitu. Ya. Waktu itu sama Yusmadillah saya tanya, Bang Haji, kenal sama Habib anak jangan jelek-jelek semuanya lagi. Enggak, bener jelek. Jangan mau gitu. Kan saya cerita gitu. Cuma ada sesuatu yang menurut saya itu ternyata kemudian dia cerita macam-macam tuh. Sampai satu saat pernah undang terus, itu tinggal di mana? Di mana? Klender. Lo di Klender lo pernah nggak? Itu ada orang Klender, anda doain, berangkat haji dia. Itu wah cerita itu udah mulai itu tuh. Oh diomongin dia. Udah mulai udah bisa. Wah saya kan sampai ke telinga saya. Ini katanya ada orang Klender, siapa didoain terus ini ya? Gitu. Oh ini saya ini. Dan saya nggak ngelakuin, diem aja tuh. Biarin aja, udah sampai kayak gini kita udah. Karena kalau seandainya kita ngaku terus kita jadi testimoni, wah seneng banget udah berhasil. Apalagi ternyata sekarang saya bawa rombongan, nah udah lebih ini lagi. Oh doa gua makbul kan, gitu. Dia orang baik mungkin iya. Allah kasih melalui itu, tanda itu. Tapi kalau kemudian sampai itu khawatirnya nanti dia akan. Nggak, saya ingin katakan bahwa ini memang dia harus mempertahankan eksistensinya. Gitu. Kan testimoni kan jualan kita itu. Ya kan kalau saya itu setiap selesai haji, testimoni sebar kan jualan kita. Nah kalau mereka jualannya seperti itu. Dan itu hampir semua orang yang ingin mendoktrin itu harus punya testimoni kayak begitu. Termasuk misalkan kayak Kanjeng gitu, apa itu Dimas, itu pasti punya testimoni. Coba semua dukun itu pasti punya testimoni untuk menginikan. Iya. Nggak, kita ingin membicara ini dalam tatanan pengetahuan gitu jemaah. Jadi bukan kemudian lagi seneng dan nggak seneng. Ini mah nggak ada urusan seneng sama nggak seneng, enggak. Sehingga kita tahu gitu, oh kalau dukun itu ya memang harus ada yang testimoni gitu supaya dia naik namanya. Dan testimoni itu pasti dia akan mengucapnya itu dari Allah gitu. Tapi entar dulu itu dipegang sama dia, ntar buat ngomong ke yang lain gitu. Biasa itu. Semata-mata gitu ya.
Wa isfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentara wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, dan ingatlah, mulai itu ya, ketika kami meminta janji, ketika Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta janji kepada mereka 40 lailatan, 40 malam. Nutihi indal qidayah Taurat dita'milu biha. Summa taqultumul ijla. Udah 40 malam Nabi Musa bermunajat, kali tinggal nih. Summa taqultumul ijla. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi. Alladzi sawwahu lakum Samiri, yang telah menyesatkan kalian oleh si Samiri. Samiri yang ditolong, ini sekarang jadi begini. Jadi Samiri itu ikut Nabi Musa, kemudian setelah nanti pindah bersama Nabi Musa, jadi berulah juga. Pengen ini juga, dia pengen punya pengaruh juga dong. Oh iya dong, harus punya pengaruh. Orang kalau punya pengaruh itu jamaah biasanya dia juga orang punya pengaruh juga pengen gitu. Gimana kayak caranya gitu? Iya saja. Allah disawwahu lakum Samiri ilahan. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa bermunajat. Ai ba'da dihabi ila mi'adina. Suma antum zalimun, wa antum zalim, dan kalian dalam keadaan zalim. Kenapa zalimnya? Bi khaduhu li wad'ikumul ibadah. Kalian menjadikan ijla itu, anak sapi itu sebagai tempat buat ibadah, fi ghairi mahaliha, bukan pada tempatnya. Kemudian Nabi Musa kan selesai. Nabi Musa selesai 40 hari 40 malam, melihat, waduh, ini kan panjang ceritanya itu jamaah. Akhirnya terus patung dihancurin, Samiri pun juga dibunuh jamaah. Terus Nabi Musa juga akhirnya narik jenggot adiknya itu Nabi Harun itu. Nah pengikutnya takut jadinya, ayo. Akhirnya mereka balik lagi, ya Musa dah saya ini lagi dah terima beriman lagi, ampun. Akhirnya apa? Cuma afauna ankum, oke, diterima tobatnya. Dan nanti nggak aja selesai sambil ini tobatnya Pak, karena nanti tobatnya itu dalam bentuk pembunuhan Pak. Jadi orang yang dosa zaman Nabi Musa itu dibunuh. Mereka saling membunuh. Caranya membunuh mereka itu digelapin, dikasih dikasih kasih pedang, mereka saling membunuh. Ntar ada Pak di sini. Suma'afauna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Mimba di setelah itu, la'alakum taskurun, supaya kalian pada bersyukur. Ini mungkin kita hari ini aja dulu supaya enggak berhenti bahasa. Wa idza ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Nabi Musa kitab Taurat wal Furqan, dan penjelasannya atfu tafsirin ail al-fariq bainal haq wal batil, yang penjelasan itu yang akan membedakan mana yang benar mana yang salah. Jadi semua kitab itu bapak-bapak pasti ada tafsirnya, nggak mungkin nggak ada tafsirnya, termasuk kitab Taurat. Undang-undang aja ada penjelasannya. Wal halal wal haram la'alakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk. Bihi minad dhalal, dari kesesatan. Wa idh qala Musa liqaumihi. Nah, baru ini teori. Ini lebih ringkasnya ketika Nabi Musa udah pulang dari 40 hari nih ya. Kalau yang pertama kan kami maafin. Ini dirinci penjelasannya. Wa idh qala Musa liqaumihi, wahai, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ijla, yang mereka menyembah anak sapi. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sembelihan.
sebagai pilihan, sebagai sesembahan, ilahan, sebagai Tuhan. Fatubu ila bariikum, maka sejak ini tobatlah kalian kepada Tuhan kalian, khaliqakum min ibadatikum, yang telah menciptakan kalian min ibadatikum, yang telah menyuruh kalian untuk menyembah, melakukan ibadah. Terus caranya bagaimana cara tobatnya? Faqulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian masing-masing. Waduh. Ail yaqtulal bari'u minkumul mahramu, gitu, supaya saling membunuh di antara kalian. Bukan mahram, mujrim, gitu, orang yang jahat. Dzalikum ai yang membunuh itu khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Saat jadi sekarang untuk menghapus dosa caranya bunuh, cara membunuh. Fawaffaqakum li fi'li dzalika, maka tercetuslah caranya. Wa arsala ilaikum sihaba saudaa li alla yubsira ba'dukum ba'd. Jadi akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, wa arsala alaikum sihabatan, maka muncullah awan sauda yang gelap banget, di alla yubsir ba'dukum ba'd, supaya satu sama lain nggak saling lihat. Fayarhamahu, maka mulai mereka itu fayarhamahu hatta qatala minkum, maka kemudian terjadilah kayak bukan fayarhama fayarjamahu, maka mereka saling membunuh. Hatta qatala minkum, sampai terjadi pembunuhan antar mereka. Nahu sab'ina alfan, yang mati itu sekitar 70.000. Sab'in itu 70 alfan ribu, banyak ya. Fataba alaikum, tapi ketika sudah itu Allah kasih Nabi Musa wahyu, ya udah berhenti. Fataba alaikum, Allah terima tobat mereka. Qabla taubatikum, sebelum kalian tobat, udah Allah terima tobat. Innahu wa tawwabur rahim, maka Allah itu maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Nah, udah hidup biasa lagi itu Nabi Musa sama pengikutnya. Udah yang 70 udah kelar nih ya, udah yang lainnya udah yang nggak terbunuh udah yuk hidup biasa lagi. Kirain kali kelar, kagak. Wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kultum, kalian berkata, wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ilallah min ibadatil ijla. Kalau begitu, sekarang keluarnya dari Babilonia ini udah ibaratnya ini apa sih, ini tanah udah tanah sial dah. Kamu jadi pada nyembah berhala gitu. Pergi. Wa idz qultum min udah lita'tadiru ilallah min ibadatil ijli, gara-gara nyembah berhala. Wasami'tum kalamahu, dan kalian mendengar firman Allah. Dan kami mendengar permintaan kalian. Jadi udah selesai di tempat penyembahan berhala ijlah, mereka pindah dah nggak beres, pindah mereka. Terus ya Musa pindah lagi ke tempat lain. Lanu minalaka hatta narallaha hajata wa sami'tum kalamahu. Baik. Dan kalian mendengarkan Nabi Musa itu sempat berdialog dengan Allah. Udah pindah. Ya Musa, kalian ngomong gini, lanu minalaka hatta narallaha jahratan. Musa, kami nggak mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah secara terang-terangan.
Karena mereka itu mendengar Nabi Musa itu selama 40 hari 40 malam itu bermunajat, dan sempat ada kalamullah. Allah sempat berbicara dengan Nabi Musa. Nah, berbicaranya itu bila sautin bila harfin, nggak ada huruf, nggak ada suara. Terus itu langsung ke sanubarinya Nabi Musa. Nah, mereka dengar tuh Nabi Musa seperti itu. Maka udah selesai nih, mereka pindah, mereka udah hidup yang baru lagi. Ada lagi ulahnya, ya Musa, lalu mintalah kahatan Allah jahal. Kami nggak mau deh beriman sama engkau sampai kami melihat benar Allah. Wa akhadhat umussaiqatu wa antum tanzurun. Maka oke, kalau begitu diturutin sama Nabi Musa, diturutin. Yang bawel, benar bawel bener Pak. Pokoknya Pak, ini sebuah pelajaran Pak. Kita kalau bertemu dengan orang yang merasa paling hebat keturunannya Pak, pasti dia bawel. Benar. Fa'akhadat umussaiqatu wa antum tanzurun. Maka kami jadikan di antara kalian suara yang menggelegar. Famuttum, kalian pada mati semua. Tuh, ini belum kedengaran suara apa-apa, ini baru ini doang ya. Belum ketemu Allah belum. Ini baru suara yang kencang tuh, geledek itu geledek yang besar. Kalian pada mati. Kalau mati di sini pingsan gitu, Pak. Wa antum tanzurun, dan engkau juga kan menyaksikan sendiri kan. Ini belum ketemu Allah loh. Mahal nabikum. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan kalian. Hidupkan tuh karena dia pingsan bukannya mati. Kan tidak selamanya orang mati itu benar-benar mati jemaah. Orang tidur aja mati. Kan kita buktinya ketika kita selesai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matinya kan. Mimba di mautikum, setelah matinya kalian, setelah pingsannya kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian pada bersyukur. Ini berulang lagi terus, berulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah malam. Nggak ngaruh ya. Kenapa sih hiburan pasnya Yahudi? Coba baca juga. Apa itu? Hiburan itu kan pas. Iya. Bahas. Iya, karena memang mungkin dia itu ya. Langsung dibunuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Wa ta'ala rahmataka wa shalla alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Iya.